Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi ijnihi wa sirajan munira. Amma ba'd faqad qala Allahu ta'ala fi kalamihil majid wa furqanihil hamid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislakum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju Allaha wal yawmal akhir yarju Allaha wal yawmal akhir wa amala salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rawahu Sahihul Muslim wa Sunan An-Nasai. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Durud puri shabay. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر যাবতীয় প্রশংসা ও শুকরিয়া পবিত্রতা মহা পবিত্রতা ঘোষণা দিচ্ছি ওই সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্ব জগৎ সমূহের প্রতিপালক, পরিচালক, সর্বোপরি সব কিছুর উপরে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। ওয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহর ক্ষমতা, আল্লাহর গুণাবলী, আল্লাহর নামের যে গুণ, গুণের নাম আসমাত আর সিফাত, এবং আল্লাহর যে তাওহীদুল উলুহিয়াত, তাওহীদুর রুবুবিয়াত এবং আসমাত আর সিফাত, সকল কাজের পরিপূর্ণ কার্যনির্বাহী, তার কোনো কিছুই কোনো তুলনা নাই, কোনো কিছু বলে শেষ করা যাবে না। তিনি অতুলনীয়, লাইসা কামিসলিহি শাইউন, কোনো কিছুরই তিনি মত নন। তিনি নিজেই নিজের সত্তা, তিনি সৃষ্টিও হন নাই, আর তিনি সৃষ্টি ভবিষ্যতে হবেন না, আর ধ্বংস হবেন না। সব কিছু লয় হয়ে যাবে, বিনাশ হয়ে যাবে। তার সত্তা, সেই পবিত্র সত্তা কি? হাইয়্যুন ওয়া কাইয়্যুম, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব। এটা আমরা আয়াতুল কুরসির মধ্যে আমরা জানি যে আল্লাহর যে গুণ অহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির তো আছেই, এরপরে হাইয়্যুন কাইয়্যুম, তিনি হচ্ছে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আরেকটি জুমাবার আমাদের জন্য আসার যে সুযোগ দিয়েছেন, আমাদেরকে জীবিত অবস্থায় সুস্থ শরীরে আমরা আসতে পেরেছি, এজন্য মহান রব্বুল আলামিনকে আবারও জানাই লাখো কোটি শুকরিয়া। সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ, নিশ্চয় সকল প্রশংসা শুকরিয়া একমাত্র আল্লাহর জন্য। আগেই বলেছি যে সমগ্র বিশ্ব জগৎ সমূহের এই যে সমগ্র আসমান, 7টি আসমান, জমিন, এত সময় তো যত ইউনিভার্স, মাল্টিভার্স, সুপারভার্স, অধিবিশ্ব, মহাবিশ্ব, সমগ্র উপবিশ্ব, সব বিশ্ব জগৎ সমূহের সুনিয়ন্ত্রণ কর্তা, সর্বোপরি পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। তার ক্ষমতার কোনো আংশিক, কোনো ছোটখাটো কিছু নয়, কোনো তুলনা নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো কিছুই কারোর সঙ্গে তুলনীয় চলবে না। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ, তার সমকক্ষ তো দূরের কথা, তার সাথে কিঞ্চিত সামঞ্জস্য বিধান করাও সাব্যস্ত করা যাবে না। আলোচনা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে আমি আজকে কি সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি। বিষয়টা হলো আমাদের যে কোরআনের আয়াতটা আমি তেলাওয়াত করেছি, এটা হলো সূরা আল কাহফের 110 নম্বর আয়াত। আয়াতটা শুরু হয়েছে এইভাবে, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد। বলুন, আমি তোমাদের মতোই মানুষ। কে বলতে বলছে? আল্লাহ বলতে বলছেন। কাকে? ও হে নবী, বলুন ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, আমি তোমাদের মতোই মানুষ। কি মানুষ? বাশার। বাশার হচ্ছে মানুষের যে রক্ত মাংসের মাটির তৈরি মানুষ, একেই বলা হয় বাশার। আর মানব জাতিকে কি বলা হয়? বলেন, মানব জাতি ইনসান। আর মানুষের আরেকটা অর্থ আছে কি? নাস, তাই তো? নাস থেকে মহিলা হচ্ছে নিসা, তাই তো? সূরা নিসা আছে না একটা? তো মানব, মানবী, মানুষ
আর পুরুষ মহিলা, তাই তো? মহিলাদেরকে বলা হয় কি? নারীদেরকে নিসা। আর নাস হচ্ছে পুরুষ, আর ইনসান হলো সমগ্র মানব জাতি। এইখানে বলতে বলা হলো যে নবী আপনি বলুন আমি তোমাদের মতোই মানুষ। আমরা কি মানুষ? আমরা কি নূরের তৈরি না মাটির তৈরি? বলেন। আমাদের দেহে রক্ত মাংস আছে না? আমাদের দেহে কাটলে কি রক্ত বের হয়? আমাদের ছেলে মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে, পিতামাতা আছে। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি এই বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে ছিলেন না? আমাদের মতে রক্ত মাংসের মানুষ, আমাদের মতে মাটির তৈরি মানুষ, আমাদের মতো চোখ কান নাক মুখ সবকিছু ছিল না? ছিল না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি আমাদের মতোই মারা গেছেন? আমরা যারা মারা গেছে আমাদের মধ্যে অনেকেই মারা যায়, প্রতিনিয়ত মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন কুরআনুল মাজিদে বললেন ইন্নাকা মাইয়িতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়িতুন। হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনিও মারা যাবেন, তারাও মারা যাবে, সবাই মারা যাবে, আপনিও এর ব্যতিক্রম নন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মারা গেছেন না দুনিয়া আছে? মারা গেছেন। এখন থেকে কত আগে মারা গেছেন? 632 খ্রিস্টাব্দে, তাই না? তো এই যে 1450 বছর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত হয়ে গেছে। কোথা থেকে ওফাত হয়েছে? দুনিয়া থেকে না কোথা থেকে? এটা আমাদের এই জিন্দেগিকে কি বলা হয়? মানুষের জিন্দেগি কয়টা? 5টা। 5টা জিন্দেগি, আলম বলা হয়, আলম। 5টা জগৎকে পাড়ি দিতে হয় মানুষকে। 1 নম্বর হলো আমরা রূহের জগতে ছিলাম, আলমে আরওয়াহ, রূহের জগৎ। আমরা এখন কত নম্বর জগতে আছি? 3 নম্বর। দ্বিতীয় জগৎটা কোনটা? আলামুল আদ, এই রেহেম, আলামুল রেহেম। রেহেম মানে কি? রেহেম আসছে কোথা থেকে? আল্লাহর রহম, রহিম নাম থেকে রেহম। রহিম তো আমরা বুঝি যে আল্লাহ কত দয়ালু, দয়াবান, তার রহমত হলো 100টা। একটা রহমত দুনিয়ার সবার জন্য দিয়ে দিয়েছেন। আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি একটা রহমত আল্লাহ 4টি বিষয়ের মধ্যে কি করে দিয়েছেন? ভাগ করে দিয়েছেন। 4টি বিষয় কি? একটা হলো মানব জাতি, দ্বিতীয় জিন জাতি, তৃতীয় হলো যত জীব জন্তু আছে, প্রাণী, প্রাণ এবং জীব। কিছু আছে নড়াচড়া করতে পারে প্রাণীরা, যেমন মানুষ, আর কিছু আছে নড়াচড়া করতে পারে না, গাছ, উদ্ভিদ আর কি। উদ্ভিদের মধ্যে কিছু কিছু উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় তাদের ওই দয়া মমত্ববোধ অতটা প্রকাশ পায় না। তবে দু একটা উদ্ভিদ ব্যতিক্রম, এদেরটা দেখা যায় ওরা কিছু কিছু নড়াচড়াও করতে পারে, মুভমেন্ট আছে। এটা যারা সায়েন্স পড়ছেন জানেন। তো আর একটা ভাগ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে যত পোকা মাকড় আছে, কীট পতঙ্গ। তাহলে বাকি 99টা রহমত আল্লাহ রেখে দিয়েছেন হাসরে। সুবহানাল্লাহ। এই 99টা রহমত ওই দিন ঢেলে দিবেন। এখন একটা রহমতের জন্য আমাদের মধ্যে কত মায়া মমতা আছে। সন্তান পিতামাতার জন্য, পিতামাতা তার সন্তানের জন্য এত দয়া, এত দয়া পরবশ, এত মমত্ব বোধ, তাই না? সব জীবজন্তু, একটা মুরগি দেখবেন বাচ্চাকে কিভাবে আগলে রাখে, হ্যাঁ, বিপদ আপদ থেকে, বর্ষা বাতাস, একটা ঈগল বা বাজ পাখির থেকে, একটা কাকের থেকে। কাক যখন বাচ্চা ধরতে আসে ডানার মধ্যে সব বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এত নিরাপত্তার মধ্যে আগলে রাখে। এর নাম হচ্ছে মা। পিতা হচ্ছে, পিতার যে গুরুত্ব কম তা না, পিতা হচ্ছে বটগাছের মতো ছায়া দিয়ে আগলে রাখে। সব কিছুকে সে রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে যত রুচি, রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ দিয়ে দেন, সেইভাবে সে মেইনটেনেন্স করে। আর মায়েদের দায়িত্ব হচ্ছে পরিবারের মধ্যে। তা আল্লাহর রহমত ওই দিন 99টি রহমত ঢেলে দিবেন। কাদের জন্য? মুমিনদের জন্য।
মুমিন হয়ে যারা মারা যাবে, অন্তত যারা পরিমাণ যাদের ঈমান থাকবে, তাদেরকে আল্লাহ রহমতটা দেখাবেন, অন্য কারোর জন্য নয়। ঈমানের পরীক্ষা আমাদেরকে টিকতে হবে। আমরা এই দুনিয়ার মধ্যে আলমের রেহেম, যেটা এটা বুঝছেন যে রেহেম হচ্ছে জরায়ু, এটাকে ইংরেজিতে বলা ইউটেরাস, আর আরেকটা অর্থ আছে ওই যে বলে ওম টু টম, মানে পেট থেকে টম, কবর। ওম টু টম, মানুষের এই দুনিয়ার জিন্দেগি, এখান থেকে মারা গেলে কোথায় যাবে? কবরে চলে যাবে। কবরের জিন্দেগি, এটা দুনিয়ার হচ্ছে আমরা তৃতীয়তম একটা আলম, আলমুল আদ, দুনিয়ার জিন্দেগি তৃতীয়। চতুর্থ জিন্দেগি হচ্ছে জগৎ, হচ্ছে আলামুল বলেন বারজাক, কবরে অন্তর্বর্তী। বারজাক হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন একটা স্টেজ, একটা পর্যায়, যেটা লোক চক্ষুর অন্তরালে, এটা কেউ দেখতে পায় না, একা একাই ওখানে কাটাতে হবে। সুবহানাল্লাহ, এত কঠিন ভয়াবহ স্থান। যাকে পরবর্তীতে যখন আখিরাত কিয়ামত হয়ে যাবে, তারপর ইসরাফিল আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় সিংহায় আবার সব জেগে উঠবে, তখন হাসর। সেই হাসরে ফয়সালা হবে জান্নাত বা জাহান্নাম, সেটা হলো মানুষের জন্য 5 নম্বর জগৎ। এই 5টা জগৎকে আমাদের পাড়ি দিতে হবে। এই জন্য যেখানে আমি বলতেছিলাম যে এই সমগ্র কিছুর মালিক একমাত্র কে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আমাদের মধ্যে অনেক কিছু আছে, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা, যে বলছেন যে তোমাদের মতই মানুষ। তাহলে পার্থক্য কি? আবার এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিলেন যে পার্থক্য কি? সে রক্ত মাংসের মাটির তৈরি মানুষ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রক্ত মাংসের মাটির তৈরি মানুষ। পার্থক্য কি? আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ, ইলাহু ওয়াহিদ। ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ। পার্থক্য হচ্ছে তোমাদের উপরে ওহী আসে না, আমার উপরে ওহী আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এভাবে আপনি বলেন যে পার্থক্য তোমাদের কাছে ওহী আসে না, কিন্তু আমার কাছে ওহী আসে। ওহী বুঝেন? ওই কি? আল্লাহর মেসেজ, আল্লাহর বাণী, প্রত্যাদেশ, প্রত্যাদেশ। ওহী কয় ধরনের? ওহী কয় ধরনের? 2 ধরনের। ওহী মাতলুব, ওহী গায়ের মাতলুব। একটা সরাসরি জিবরিল আমিন দিলেন, সেটা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন, কোরআনুল মাজিদ বা কোরআনুল কারীম, কোরআনুল আরাবিয়া, কোরআনুল হাকিম, কোরআনুল আজিম, এরকম কোরআনের এই নামগুলো আমরা ব্যবহার করব। কোরআন শরীফ বলে আসলে কোরআনের নাম নাই। শরীফ আমরা বাংলায় লিখি, কিন্তু শরীফ ফার্সি শব্দ। আমাদের মধ্যে এভাবে অনেক কিছু ভেজাল ঢুকে গেছে। যার নাম যেটা, সে নামে ডাকা উত্তম। নাম বিকৃত করলে কি গুনাহ হয়? না হয় না? আমরা চেষ্টা করব যে সঠিক নামে ডাকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনো বলে গেছেন যে কোরআনকে কোরআন শরীফ বলবা? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের নাম দিয়েছেন কোরআনুল কারীম, কোরআনুল আজিম, কোরআনুল আরাবিয়া, কোরআনুল মাজিদ, কোরআনুল হাকিম। এই 5টা নাম কোরআনের মধ্যেই দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কোরআনের অনেক নাম আছে, সেগুলো অন্য সময় হবে। আর একটা ওহী হচ্ছে ওহী গায়ের মাতলুক, যেটা কখনো জিবরিল আমিন আড়াল থেকে বলে গেছেন, কখনো সামনাসামনি মানুষের রূপ ধরে এসে বলেছেন, আলোচনায় বসেছেন, সাহাবীরা ছিল, অথবা কখনো অ্যালার্মের মতো প্রতিধ্বনিত, ইলহাম প্রতিধ্বনিত বা শব্দযোগে কখনো একটা সাউন্ড আসতো, কখনো কোনো টিউন হতো সুরের মধ্যে, কখনো ঘুমের মধ্যে। এইভাবে ওহীগুলো এসেছে। কখনো উনি প্রশ্ন উত্তর করেছে, উনি জানতেন না, সেটা উনি চুপ করেছিলেন, ওই মুহূর্তে জিবরিল আমিন সেটাকে বলে গেছে।
এইভাবে ওহি গায়ের মাতলুব যেটা হাদিস, আমরা যেটাকে বলি কি কি হাদিস বলি, জাল হাদিস, দুর্বল হাদিস না সহিহ হাদিস? সহিহ হাদিসের বলার এখানেই সার্থকতা যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সময় তো আর এরকম সহিহ হাদিসের নাম বলা হয় নাই, কারণ তখন সবই সহিহ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অন্তর্ধানের পরে, ওফাতের পরে হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, বর্ণনায় বিভিন্ন রকম শব্দ চয়ন অনুপ্রবেশ ঘটে, নাকে হা হাকে না, বিভিন্ন শব্দ সংযোজন হয়। যেমন নাভির নিচে শব্দ হাত বাঁধা, নাভির নিচে শব্দটা যেমন ছিল না, এটা পরে ঢুকানো হয়েছে। এরকম বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এই সমস্ত হাদিসগুলা তাহাকিক করে পরবর্তীতে কি করা হয়েছে, সহিহ হাসান, এইভাবে সহিহ হাসান সেম পর্যায়েরই, এগুলোকে সঠিক বা বিশুদ্ধ হাদিস হিসাবে রাখা হয়েছে। বাকিগুলা যেগুলা এগুলা ধরা পড়েছে সেগুলো দুর্বল, আবার কিছু ভুল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম দিয়ে কিছু হাদিস চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় জাল, মিথ্যা, মাউজু। এইটাই হচ্ছে গায়ের মাতলুব, যেটা হচ্ছে হাদিস, এটাই হচ্ছে সহিহ হাদিস, প্রকৃত সুন্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত যে সুন্নাহ আমরা খুঁজি, তাহলে সহিহ হাদিসকে আমাদেরকে ধরতে হবে। তাইলে এই ওহীর বিধান, ওহীর যাবতীয় যে একবারে ফ্রম দি বিগিনিং টু এন্ড, প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত, যেমন 10 লক্ষাধিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস। আর কোরআনে আয়াত সংখ্যা কত জানেন? কোরআনে আয়াত সংখ্যা কত? 6236। আপনাদের যদি ধারণা থাকে যে 6666, তাহলে গুনে দেখবেন, আজকে যে বাসায় গণবেন প্রত্যেক সূরার সামনে আয়াত সংখ্যা লেখা আছে না, গুনে দেখবেন কতটা হয়। আর যদি কেউ না বুঝে উল্টাপাল্টা মন্তব্য করতে পারে, জাইনে করবেন, মন্তব্য তখনই করবেন আপনি যদি সঠিকভাবে বিষয়টা জানবেন। না হলে মন্তব্য করলে কি গুনাহ হবে না? গালাগালি করলে কি হবে? যে মুমিনকে গালি দিল সে কি ফাসিক, ফাসিক না? আর মুমিন লড়াই করা, বর্তমানে লড়াই চলতেছে আমাদের দেশে, এটা কি জিহাদ না বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা? এটা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম বলে যদি ভুল করে, আমাদের শাসক গোষ্ঠী নেতারা যদি ভুল করে, তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। কি দিতে হবে? দাওয়াত দিতে হবে। তাদের সাথে সরাসরি লড়াইতে যাওয়া যাবে? এটা নিষেধ সম্পূর্ণ, বুখারী মুসলিমের হাদিস, আপনি দেখতে চাইলে দেখে নিতে পারেন। বলা হচ্ছে এদের আনুগত্য করতে হবে, এদের অবাধ্য চারণ করা যাবে না। তারা যদি ভুল করে, তাদেরকে উপদেশ পরামর্শ নেতৃ পর্যায়ে যে তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত দাওয়াতটা পৌঁছে দিতে হবে। রাস্তায় লড়ালড়ি বিশৃঙ্খলা করা ইসলাম পছন্দ করে না। আবার শাসক গোষ্ঠীর উচিত ইসলামের সকল বিষয়াদি সঠিকভাবে কি করা, সেই অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করা, দেশ পরিচালনা করা। তো এগুলো আমাদের মধ্যে ভুল আছে, যেমন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যেও ভুল আছে। তারা চায় ক্ষমতায় থাকতে, সবাই ক্ষমতায় যেতে চায়, যারা দলাদলি করে এরাও ক্ষমতায় যেতে চায়। তারা যেও এরকম অটোক্রেসি, নিজের ইচ্ছা মতো ক্ষমতা চালাতে চায়। এগুলো কোনটাই ইসলামের বিধান আসলে নয়। ইসলাম কি গণতন্ত্রের বিশ্বাসী? গণতন্ত্র হলো তাগুতের সৃষ্টি। আপনি এখন তাগুত বলে সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদে যাবেন, এইটা আপনার অন্যায় হবে, অবিচার। আবার শাসক গোষ্ঠীর উচিত হবে সহনশীলতা। আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি, আল্লাহ আমাদের শাসক গোষ্ঠীকে আপনি বিনয়ী করে দেন, তাদেরকে ইসলামের রাস্তায় সঠিকভাবে চলার তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। যাই হোক, ওহীর দ্বারাই পার্থক্য হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সঙ্গে আমাদের সাধারণ মানুষের। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছিলেন মহামানব, নিষ্পাপ, সকল ভুলের ঊর্ধ্বে। তার আল্লাহর দৃষ্টিতে তার যদি কোনো অপরাধ পূর্বে থেকে থাকে,
সেটা আল্লাহ কি করেছেন? ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পূর্বের পরের যাবতীয় ফল্ট বা দুর্বলতা বা সমস্যা বা যত যদি পাপ হয়ে থাকে সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি করেছেন? ক্ষমা করে দিয়েছেন। এজন্য আমাদের দৃষ্টিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবীগণ হচ্ছেন নিষ্পাপ। কি? নিষ্পাপ। আমরা নবী রাসূল এবং সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং যে সাহাবীরা ছিলেন, রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, তাদেরকে আমরা কখনোই সমালোচনা করব না। সমালোচনা করা আমাদের জন্য কি? গুনাহের কাজ, কবিরা গুনাহ। সমালোচনা করা কি? এই যে গীবত করলে কি হবে? গীবতের পাপ ভয়াবহ পাপ। যাই এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দিয়ে আল্লাহ বুঝালেন যে মানুষের সাথে আমার পার্থক্য এটাই, আমি রক্ত মাংসের মাটির তৈরি মানুষ, বাসার মানুষ, তোমাদের মতোই। পার্থক্য হচ্ছে আমার কাছে ওহী আসে, তোমাদের কাছে ওহী আসে না। আর কি ওহী আসে? প্রধান হচ্ছে তাওহীদের বাণী। সেটা হচ্ছে তোমাদের যিনি মাবুদ, আমারও তিনি মাবুদ, এক, অদ্বিতীয়। আল্লাহ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় উপাস্য নাই, মাবুদ নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা মা'বুদা বিহাক্কিন ইল্লাল্লাহ। যত মাবুদ আছে সব বাতিল, একমাত্র হক সত্য মাবুদ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আর সব মাবুদ যত কিছুর পিছনে আমরা যাই কিনা, যত কিছুর কাছে আমরা ধর্ণা ধরি, যত কিছুর কাছে আমরা আশা ভরসা করি, আল্লাহ ছাড়া সবই হচ্ছে বাতিল মাবুদ। সেই সমস্ত মাবুদের কাছে গেলে আমরা আর ঈমান আমাদের থাকবে? ঈমান থাকবে না। ঈমান ভঙ্গের 10টি কারণ আছে। একটি নম্বর, প্রথম কারণ হচ্ছে শিরক। এই আয়াতের পরবর্তী আছে যে বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ ফামান কানা ইয়ারজুল্লাহা ওয়াল ইয়াওমাল আখিরা ওয়া আমালান সালিহান ওয়া লা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। এখানে বলা হচ্ছে যে তোমরা যদি বা যে কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করো, সে যেন কি করবে? আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করতে হলে কি করতে হবে? আমলে সালেহ। সালেহ মানে সৎ আমল করতে হবে। সৎ আমল বোঝে? সৎ আমল কি? বিশুদ্ধ আমল, সঠিক আমল, যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, নির্দেশ করা হয়েছে, আমরা আদিষ্ট হয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেমন আদিষ্ট হয়েছেন, প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন ওহীর বাণীর মাধ্যমে, আমরা সেই ওহীর বাণীর মাধ্যমে সেই ইবাদত গুলাই করব। আর এই ইবাদতের মধ্যে কি করব না? আল্লাহ ইবাদতের সাথে শিরকের মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। এই দুইটা কাজ করতে হবে। একটা হলো সৎ আমল, সঠিক আমল, বিশুদ্ধ আমল, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আমলগুলা দেওয়া হয়েছে, যে ইবাদতের জন্য আমরা দায়বদ্ধ, সেই ইবাদতগুলা কারোর জন্য না, একমাত্র আল্লাহর জন্য করব। আরেকটা কথা সাথে, যে অন্য কোনো ব্যক্তির ইবাদত সেটা না আল্লাহর জন্য, না কোনো ব্যক্তির জন্য করব, না কোনো বস্তুর জন্য করব। এটার মূল অর্থ হচ্ছে এটা। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে আমার ইবাদতের মধ্যে কোন ব্যক্তির ইবাদত আমি মিশ্রণ ঘটাবো না, কোন তাগুদের না, কোন শয়তান না, কোন হুজুরের না, কোন ইমামের না, কোন গাউস কুতুব, কোন পীর সাহেবের নয়। যে ইবাদতটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ করেন নাই, দেখান নাই, সেই ফর্মুলায় ইবাদত না হলে কোন ইবাদত চলবে না। এটাই কি এখানে বলা হয়েছে। যদি আমরা এমন কোন ইবাদত করি যে ইবাদতটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেন নাই, তাহলে কি হবে? কি হবে? শিরক হবে।
প্রথমত কুফরি হবে, এরপরে শিরক হবে। যে ব্যক্তি ইবাদতটা তৈরি করলো সে হবে তাগুত। আমরাও পক্ষান্তরে তাগুদের অনুসরণ করার জন্য আমরাও তাগুতে পরিণত হব, পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। নাউজুবিল্লাহ। আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আল্লাহর দেওয়া ইবাদত আল্লাহর জন্য করার তৌফিক দান করুন, আর কারোর জন্য নয়। আল্লাহুম্মা আমিন। আর আমরা যেন কোন ব্যক্তিক পূজা, ব্যক্তিগত কোন কাজ সেগুলা ইবাদতে পরিণত না করি, আল্লাহর জন্য ভাবনা চিন্তা ওই ইবাদত না করি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে ইসলামের রাস্তায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেওয়া ইবাদত সেইভাবে হুবহু অনুসরণ অনুকরণ করে চলার জন্য তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। ইবাদতের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে শিরক সংগঠিত হয়ে থাকে। এই আয়াতের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে প্রথমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমরা অতি মাত্রায় এমন ঊর্ধ্বে স্থান না করে দিই যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে চলে যায়। এই জন্য ওইখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দিয়ে আল্লাহ দেখালেন। কারণ অতীতে মানুষ বিভিন্ন নবীদের পূজা করেছে, করে নাই? নবীদের পূজা করেছে। কিভাবে? এক একটা দৃষ্টান্ত দিই। যেমন জিসাস ক্রাইস্ট বলা হয় কাকে? ঈসা আলাইহিস সালাম। ঈসা মাসিহ। ঈসা আলাইহিস সালামের আরেক নাম কি? মাসিহ। ঈসা ইবনে মারিয়াম, মারিয়াম আলাইহিস সালামের সন্তান ঈসা আলাইহিস সালাম। ঈসা আলাইহিস সালামকে খ্রিস্টানরা এখন কি করে? ট্রায়াঙ্গল, ত্রিসূত্রে আবদ্ধ করে। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে তারা অপবিত্র বানাই দিয়েছে। নাউজুবিল্লাহ। বলে যে আল্লাহ হচ্ছেন ফার্স্ট গড, সেকেন্ড গড হচ্ছে ঈসা ইবনে মারিয়াম, এন্ড থার্ড গড হচ্ছে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। বলে নাউজুবিল্লাহ। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বানাই নিয়েছে। হাদিসে দেখবেন, এখনো দেখেন যে তারা ঈশ্বর মানে কাকে? যিশু। ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা ঈশ্বর মনে করে। নাউজুবিল্লাহ। তো এইভাবে তারা শিরকের মধ্যে লিপ্ত। যাবতীয় ইবাদতে তারা দেখবেন চার্চের মধ্যে যে এইভাবে কি করে, আবার হাত এখানে দিয়ে ডান দিকে বাম দিকে এইভাবে দিয়ে তোমার খায়, কপালে লাগায়, এই সমস্ত গুলা করে। এই ইবাদত গুলা কি ইবাদত আপনারা মনে করেন? এটা শিরক না? আমাদের মধ্যে কি এরকম নাই? আছে, আসতেছি। সবাই বেশি নাই। আমি দু একটা উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। আর হচ্ছে দেখেন আমাদের মধ্যে কি এটা আমরা দেখাই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সম্মান যতটুকু, তো সেই পর্যন্ত সম্মান আমাদেরকে কি করতে হবে? দেখাতে হবে কাজে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবো কাকে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভালোবাসা মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালোবাসা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালোবাসা মানে কি? তার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। তার যে সুন্নাহ, রীতি, এই রীতিকে সঠিকভাবে অনুসরণ অনুকরণ করে এইভাবে চলার নামই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামের কি? ইবাদত। তাইলে আল্লাহকে মানা হলো। সূরা নিসায় বলা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানলে আল্লাহকে মানা হবে। হ্যাঁ, মাইয়িতুর রাসূল ফাকাদ আতাআল্লাহ। আবার এই যে কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, এই আয়াতে সূরা আল ইমরানের 31 নম্বর আয়াত, এখানে বলা হচ্ছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালোবাসো, তাহলে আল্লাহ ভালোবাসবে, আমাদের গুনাহ মাফ করে দেবে। এখন ভালোবাসা এমন ভাবে দেখাতে দেখাতে কি করলাম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মিরাজের ঘটনা দিয়ে আরশের উপরে উঠাই দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলে যে আরশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার পাশে বসাইছে। বলেন নাউজুবিল্লাহ। এত খারাপ নিকৃষ্ট এগুলাতে ঈমান থাকে? ইবাদতের মধ্যে এত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে অনেক কিছু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলে হায়াতুন নবী, বলে না? যে আমরা জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মারা গেছে, জানি না? আপনাদের ধারণা কি? মারা নাই? মারা গেছে। আল্লাহ বলেছেন যে আপনি মারা যাবেন, তারাও মারা যাবে, সবাই মারা যাবে।
জীব মাত্র মারা যাবে, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত সুম্মা ইলাইনা তুরজাউন। যত প্রাণ আছে সব কিছু তার মৃত্যুর স্বাদকে গ্রহণ করতে হবে। সূরা জারিয়াত আনকাবুত 57 নম্বর এই বলছে যে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সুম্মা ইলাইনা তুরজাউন, অতঃপর কোথায় যাবে? আল্লাহর কাছে সবাই ফিরে যেতে হবে, তাই না? তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় গেছেন? বারজাখের জিন্দেগিতে আছেন। সেই জিন্দেগিতে উনি জীবিত আছেন, সেটা আমাদের তো এই দুনিয়ার সাথে কম্পেয়ার করলে হবে? তিনি দুনিয়া থেকে আসেন নাই। এখন যদি বলেন উনি হায়াতুন নবী এখনো বেঁচে আছেন, দুনিয়া তো আসেন, তাইলে কি শিরক হবে না? হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলি হায়াতুন নবী মানে সারা জীবন তিনি বেঁচে থাকবেন, তাইলে কি সারা জিন্দেগি বেঁচে থাকবেন কে? একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। কুল্লু মান আলাইহা ফানি ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। একমাত্র তোমার রবের সত্তা কি? হাইয়ুল কাইয়ুম, চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, তিনি থাকবেন আর কিছু। আর তুমি যদি কিছু কিছু জিনিস চান, জান্নাত জাহান্নাম, কিছু ফেরেশতা যাদেরকে রাখতে চান তারা থাকবে, সেটা আল্লাহর ইচ্ছা, একান্ত আল্লাহর বিষয়, এটা আমাদের কোনো বিষয় নয়। এজন্য প্রত্যেকটা মানুষ হিসাবে যেটা আমাদের কর্তব্য এক আল্লাহর ইবাদত করা। ইবাদতের সাথে যদি শিরকের মিশ্রণ ঘটায়, মনে করেন এই যে খাজা বাবা যারা খাজার লাইনে আছে, এরা মনে করে কি কবরে খাজা বাবা সওয়াল জবাব দিয়ে দেবে, নাউজুবিল্লাহ। কবরে যাবে কি? সে তো মৃত, তার নিজেরই কি অবস্থা সে জানে না, হযরত বাবা অবস্থা না। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মানুষ হাসরে কি বলবে? ইয়া নাফসি বলবে, এটা তো জানি সবাই। নিজের নফস নিয়ে সবাই চিন্তিত থাকবে, একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া উম্মতি বলবেন, তাই তো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো আল্লাহ কনফার্ম করে দিয়েছেন যে উনি ছাড়া জান্নাতের গেট কেউ খুলবে না, সর্বপ্রথম উদ্বোধন করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই জান্নাতে ঘোষণা হয়েছে। এরকম সাহাবীরা আছে 10 জনকে তো আল্লাহ দুনিয়াতেই ঘোষণা দিয়েছেন, তাছাড়া যত সাহাবী কেরাম ইনারাও জান্নাত পাবেন আমরা মনে করি। তো মনে করাটা এটা অতটা বেশি না, যেটা আল্লাহর ধার্য আল্লাহ করবেন। তবে আমাদেরকে কাউকে ওলি গাউস কুতুব বলে বসায় দেওয়া এবং তাকে আল্লাহর কাছে আমরা যেমন বিগলিত হয়ে যাই, আল্লাহকে যতটা ভয় করি, যতটা সম্মান দেখাই, ওই ব্যক্তির কাছে তো অতটা ভয়, অতটা সম্মান নিয়ে যাওয়া যাবে? সেই সমপর্যায়ে যদি আমরা এরকম কাজ করে থাকি তাহলে সেটা শিরক হবে। এবং এটা করতে করতে অনেকে সিজদা করে, অনেকে পীর বড় বুজুর্গ মাশায়েখ এবং এমনকি কবরে যেও সিজদা করে, আছে না মাজার? হ্যাঁ, তো দুর্গা দরগা মাজার কোনো পার্থক্য আছে? ওটাও মৃত, ওটাও মূর্তি, আর এটাও মৃত ব্যক্তি শুয়ে আছে কবরে। কবরে সাহিত্য ব্যক্তির কোনো ক্ষমতা আছে? দুনিয়াতে থাকলে এই দু একটু সিটামোটা ক্ষমতা দেখায়, এরপরে মারা যাওয়ার পরে ক্ষমতা থাকে? একটা সিংহকেও তার দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, যখন সিংহটা দুর্বল হয়ে যায় তখন তাকে হায়নাতে চিড়ে চিড়ে খেয়ে ফেলে, জানেন না? দেখছেন না এগুলো? তাহলে এইভাবে একটা পানির মধ্যে যে গোসল করলেন ওই মূর্তি, তাইলে আপনি তো মাবুদ মানলেন তাকে। এটা যদি ইবাদত হয় আমাদের, আবার আল্লাহর পাশাপাশি এই যে অনেক কিছুকে আমরা এইভাবেই করি, যেমন তোয়াফ করে না, অনেক জায়গায় দেখবেন কবরকে তোয়াফ করে, মাজারকে তোয়াফ করে, এবারে দল বেঁধে ঘুরে। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আদিষ্ট যে কাবা ঘর ছাড়া কোনো কিছুকে কিবলা বানানো যাবে? আমরা যেমন পূর্বে আছি, কাবা কোন দিকে? পশ্চিমে, আমরা এই জন্য পশ্চিম দিকে সিজদা দেই, পশ্চিম দিকে কাবা। যারা পূর্ব দিকে বাস করে, পশ্চিম দিকে বাস করে, যেমন ইউরোপিয়ান এবং কাবার পশ্চিমে যারা আছে তারা পূর্ব দিকে সিজদা করে, ঠিক না? সারা পৃথিবী থেকে এইভাবে চতুর্দিক থেকে কাবা ঘরকে সিজদা করে। কাবাকে কিবলা বানাবে, এছাড়া আর কোনো কিছুতে কিবলা বানাইতে পারা যাবে? এখন যে বলছে যে তোমরা কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না,
এত কবর বা মাজার এগুলাকে মানুষ সিজদার স্থানে পরিণত করে, ইবাদতকে বানায় নিয়েছে। এরকম ইবাদত করলে ঈমান সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। মান মাতা ইউশরিক বিল্লাহি শাইআন দাখালান নার ওয়া মান মাতা লা ইউশরিক বিল্লাহি শাইআন দাখালাল জান্নাহ। মুসলিমের 93 নম্বর হাদিস, এখানে বলা হয়েছে বিন্দু পরিমাণ শিরক যে করলো এই অবস্থায় যদি মারা যায় তাহলে কোথায় যাবে? জাহান্নাম। আর বিন্দু পরিমাণ পরিমাণ এটম পরিমাণ যদি একজন একটা শিরক থেকে সে দূরে থাকে তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবে। সুবহানাল্লাহ। আর বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকা মানে কি? বিন্দু পরিমাণ শিরক তার মধ্যে না, এটা ভাবতে হবে। মৃত্যুর আগে যাদের গায়ে তাবিজ আছে বিভিন্ন কিছু একটা রাবার ব্যবহার করছেন যে এটা বাতের ব্যথা কমবে, এটাও শিরক। এগুলা সব ছাড়তে হবে, না ছাড়লে বাঁচতে পারবে না। বাচ্চাদের যে কপালে টিপ দেয়, ইষ্টদেবকে স্মরণ করে, তো এই সমস্ত বাতিল কাজ করা যাবে না। এটা হলো হিন্দুদের সংস্কৃতি। আমাদের মধ্যে অনেক আছে যে জন্ম দিবস পালন করি আমরা ঘটা করে। যে কোনো দিবস পালন করা যেমন বিদআত এবং এটা কুফরি এবং শিরকের পর্যায়ে পড়ে যায়, এগুলো থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে ভয়ের শিরক বিভিন্ন ভাবে, তারপরে সম্মানের শিরক, এইভাবে বিভিন্ন ভাবে করে থাকি। একমাত্র ভয় পেতে হবে কাকে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে। তো মন্ত্রী মিনিস্টারকে যেরকম ভয় করি, আল্লাহকে এতটা ভয় আমরা করি না। একটা পুলিশ যদি বাড়িতে এমনি কোনো কারণে আসে তাতে অনেকে ভয় পেয়ে যায়, তাই না? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় পেতে হবে। আর এই যে আল্লাহ বলছেন যে যারা আমাকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মানুষকে, বস্তুকে, বিষয়কে তাদের মাবুদ বানায় নিয়েছে, তাদের জন্য আমি কি করে রেখেছি? জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি। কারণ কি? তারা কাফের হয়ে গেছে, তারা মুশরিক হয়ে গেছে। এখন এরকম আমাদের সমাজে আছে না নাই? অনেক অনেক আছে। ওই যে বিভিন্ন কিছুকে ফুল দেয়, পূজা করে, শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, কবরে, এখন কবরে ফুল দেয়, আছে না? তারপরে ওই যে শুয়াই টুয়াই যে কাফনের পরে জানাজার সময়ও দেখা যায় যে ওর উপরে অনেক ফুল দেওয়া থাকে। সম্মান আমরা ওইভাবে তো দেখাবো না। আল্লাহ যেভাবে রীতি দিয়েছেন আমাদেরকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাই দিয়েছেন, সেভাবে আমাদেরকে যতটুকু সম্মান তার, এর বাড়তি এমন কিছু দেখাবো না যেটা শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। আমাদের এই সমস্ত থেকে সব ফিরে আসতে হবে। কারণ নামে মানত করা বা জবে করা, কোন পীর বুজুর্গের নামে যদি মানত করেন সেটাও শিরক হবে। আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মানত করা যাবে না। কসম, আল্লাহ ছাড়া কারো উপরে কসম করা যাবে না। আল্লাহর কোরআনের কসম এও বলতে পারবেন না, কারণ কোরআনের যে এইটা বই, এই বইটার কসম করা যাবে না। কিন্তু কোরআনের আপনি কালামের কসম করতে পারেন, যে আল্লাহর কালামের কসম, এটা জায়েজ আছে। কিন্তু এছাড়া আর কোনো কিছুর কসম করা জায়েজ নাই, শিরক হয়ে যাবে, কুফরি হবে, শিরক হবে। আর এই অবস্থায় যদি আমরা ফিরে না আসি তাহলে অবশ্যই আমাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত আল্লাহ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সকল যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে শিরক থেকে মুক্ত রাখুন। তাহলে এর জন্য আমাদের শিরক থেকে একটা দোয়া আছে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন উশরিকা বিকা ইয়া আলামু আস্তাগফিরুকা লিমা লা আলামু। হে আল্লাহ, আপনার কাছে আমি আমার জানা অবস্থার যাবতীয় শিরক থেকে পানা চাই, ক্ষমা চাই, আর ক্ষমা চাই আমার অজানা ভাবে যত শিরক আমি করেছি এ থেকে ক্ষমা চাই। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এটা কিছু বলা যায় না তো বল। আরেকটু আসসালামু আলাইকুম।
কথা বলতে দাঁড়াইছি। আমাদের মাঝে ছিল শাহজাহান ভাই নামে এখানের জন্য না, অনেক অনেক আলহামদুলিল্লাহ একটু রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আলহামদুলিল্লাহ। রব্বি জিদনি ইলমা রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুসসির ওয়া তাম্মিম বিল খায়র রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। হে আল্লাহ, আমাদের বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন। আমাদের যত মুমিন তাদেরকে আপনি ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছেন মুমিন মুসলমান ভাই, তাদেরকে আপনি আল্লাহ জান্নাত নসিব করুন। জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে তাকে পৌঁছে দিন। তার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন আল্লাহ। বরফ এবং দুধ দিয়ে ধুলে যেমন পবিত্র হয়ে যায়, সেভাবে আপনি তাদের গুনাহকে পরিষ্কার পবিত্রতা দান করে তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আপনি আপনার নিজ দায়িত্বে তাদেরকে জান্নাতে স্থান দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ, তাদেরকে আপনি সুস্থতা দান করুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল আফিয়া ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে শান্তি, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ, সমগ্র বিশ্বে যত নিপীড়িত মুসলিম, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে যাবতীয় আরাকান এবং প্যালেস্টাইন, তারপরে জম্মু কাশ্মীর, বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে যত মুসলিম ভাই নির্যাতিত, অসহায়ত্ব শিকার, তাদেরকে আপনি মুক্তি দান করুন। তাদেরকে আপনার রাস্তায় বুলন্দ রাখুন। তাদেরকে সুস্থতা, শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। ইসলামের যাবতীয় শত্রু যারা মুমিনদের উপরে অত্যাচার করে, যারা মুমিনদেরকে দুর্বল পেয়ে তাদেরকে অস্ত্র ধারণ করে, তাদের হাতকে আপনি রহিত করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের বিরুদ্ধাচরণ যারা করে, তাদেরকে আপনি ইসলামের অপশক্তিকে আপনি ধ্বংস করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যারা ইসলামকে ভালোবাসে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যারা আছে, ইসলামকে সঠিকভাবে ভালোবাসতে চায় মন থেকে, তাদেরকে আপনি হিদায়াত দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া তা'যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়া আনিল মুনকার ওয়াল বাগই ইয়া'যুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। ফাযকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরুনি ওয়া লা তাকফুরুন।